आओ जी सैसकृति महला पंजवां दा श्लोक नंबर 15 विचारना है। आओ पहलों आपां उचारण कर लेंगे हैं। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, नह चिंता मात पित भ्राता, नह चिंता कछ लोक कहा, ना चिंता बनता सुतमिता, प्रवृत्त माया संबंधना, दयाल एक भगवान पुरखा, नानक सर्ब जी प्रतिपाल कहा। इस शब्द विच ना बड़ी खास गल कही है, जिथे विद्वान शायद टपला खा गए ने जां मैं खा गया। आओ आपां उत्ते टिप्पणी करते हैं। हुण देखो पहली गल कीती पंक्ति कि ना चिंता मात पित भ्राता, ना चिंता मात पित माता पिता ते भ्राता दा अर्थ भरा। ते इहदा अर्थ लिखिया है भी माता दी पिता दी भरावां दी चिंता करनी किसी काम नहीं। माता दी मां प्यो दी भैन भरावां दी परिवार दी सके संबंधियां दी चिंता करनी, कहंदे भी चिंता करनी किसी काम नहीं। किसी काम नहीं तो मतलब कि भी चिंता नहीं करनी चाहिए भी सानू चिंता नहीं, सानू मां प्यो की चिंता नहीं करनी चाहिए, सानू किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो की इस तरह संसार चलेगा जे एक मां प्यो अपने बच्चों की चिंता ना करे। चिंता तो भाव भी ख्याल ना रखे कि असी अपने मां प्यो का ख्याल ना रखिए। गुरु साहबा ने अपने समाज का, अपनी कौम का, लोगों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने फर्ज नहीं निभाए, लोगों की खातर अपने बच्चे मरवा दिते, अपन कुर्बानियां दे दी। तो कि उन्होंने चिंता नहीं, उन्होंने लोगों का ख्याल नहीं सी। जे ख्याल ना होंदा तो कुर्बानियां शहादतां ना देंदे। मेरे को जिहड़ा टीका है ना, जिहदे मैं अर्थ पढ़िया, ये है भाई जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा। तो भाई जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा ने लिखिया सहायक ग्रंथ। तो सहायक ग्रंथ किहड़े-किहड़े ने? प्रोफैसर साहब सिंह, भाई वीर सिंह, ते शब्दार्थ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, ते स्टीक फरीदकोट वाला, ते स्टीक भगत बाणी ज्ञानी भगवान सिंह जी, ते भगत बाणी स्टीक संत संपूर्ण सिंह जी। हुण देखो जी, ये 6 विद्वानां दा ते 7वें विद्वान ने जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा जी। ते हुण ये 7 विद्वानां दी विचार आपां देखो करनी आ। ते मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो एक आम बंदा हाँ। तो मेरा मतलब ये नहीं भी मैं इन्हां नालों ज़्यादा विद्वान हाँ। तो मैं ये गल भी हो सकती भी कई बार एडे वड्डे कार्य करदे कई गलतियां खामियां रह जांदियां, जिहदा ध्यान कोई आम बंदा ही कराउंदा हुंदा मेरे वर्गा। तो हुण इन्हां देखो पर ये किवें हो गया भी जदों प्रोफैसर साहब सिंह दा टीका पढ़ के इन्हां ने अर्थ कीते होणगे, दूजे दे अर्थ कीते होणगे, मतलब कि दूजे सारियां ने यही अर्थ कीते ने, यही अर्थ कीते होणगे। हुण देखो अर्थ किवें लिखिया, माता दी पिता दी भरावां दी चिंता करनी किसी काम नहीं। इहदा अर्थ यही होया भी तुसीं चिंता करनी छड्ड दिओ, फिक्र छड्ड दिओ। जिहड़ा बंदा फिक्रवान नहीं होएगा, जिहड़ा बंदा फिक्र नहीं करेगा, वो फर्जां नूं किवें निभाएगा? असल में फिक्र करने वाला बंदा ही फर्जां नूं निभांदा। ते फर्जां नूं निभाउणा ही ते धर्म निभाउणा है, फर्जां नूं छड्डना ही ते धर्म छड्डना है। धर्म विच की है? धर्म च ने फर्ज। हुण देखो गुरबाणी दा धर्म किहड़ा है? गुरबाणी दे फर्जां रूपी निभाउणा यही धर्म है। गुरबाणी दे विच असीं सानूं यही सिखाया ना भी आह काम करो ते आह ना करो, आह बुरा काम है, चंगा काम है, चंगा काम करो, यही है। ते असीं जदों मंनदे हां ते फर्ज निभाउंदे हां। हुण देखो जी, हुण मैं इहदे अर्थ ये कीते ने, माफ करना वाहिगुरू, मैनूं कोई ज़्यादा कोई अकल नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हाँ, मैं भी एक आम हाँ, जिज्ञासू हाँ। हाँ, ना चिंता मात पित भ्राता, मैं इहदा अर्थ ये कीता है भी असल विच धीआं पुत्रां नूं मां प्यो की चिंता नहीं हुंदी, भरा नूं भरा की चिंता नहीं हुंदी, प्यो नूं पुत की चिंता नहीं हुंदी। जे हुंदी आ ते उत्थे स्वार्थ खड़ा है। ते जिदन स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा उदन पुत भी अपने मां प्यो नूं बजुर्गां नूं लत्त मार दिंदा है। ते जे किते घर दे विच पुत ने कम्मा होवे ना, काम ना करदा, प्यो लत्त मार के कहंदा जा कोई काम धंधा कर, कमा के लैके आ। यही हुंदा ना। देखो निकम्मा भरा होवे ते उहदा भरा साथ नहीं दिंदा। भरा साथ उदों दिंदा है, जान उदों वारदा है जदों स्वार्थ पूरा हुंदा है, जां मोह छोटे हुंदे अनजाणपुणे विच मोह हुंदा है, मोह भी एक विकार वा। हुण देखो, हुण ये अर्थ करिए भी माता पिता भरावां दी चिंता करनी व्यर्थ है, सानू चिंता नहीं करनी चाहिए। जां ये अर्थ करिए भी असल विच बंदा किसी भी रिश्ते की चिंता नहीं करदा, अपनियां दी भी चिंता नहीं करदा। जे करदा आ ते ओहदे पिछे ओहदा स्वार्थ हुंदा है, ओहदे पिछे स्वार्थ हुंदा है। जिदन स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा उदन बंदा जिहड़ा है उहदे तो दूर हो जांदा है।
ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਸੁਖ ਮੇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਮੇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਓ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਓ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। 80,000 ਦਾ, 8,000 ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, 8,000 ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 40 ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠ 40,000 ਦਾ ਨਹੀਂ 80,000 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਭੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ, ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬਣਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਚਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਆਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੈਸੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਛ ਲੋਕ ਕਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਛ ਲੋਕ ਕਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਤ ਦਰਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਜਾਸਿਓ। ਹਿੱਤਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤਮੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧਨਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਜੰਜਾਲ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਟੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਦਿਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ
ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਈ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਦਿਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਦਿਆਲੂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।